그러면 제가 바로 시작하겠습니다. So today we're going to do introduction to e-commerce. e-commerce에 대해 간단하게 소개하고 여러분 아마 같이 많이 배울 수 있으면 좋겠다고 생각해요. 어느 배우는 점은 like what is dropshipping and does it make money? 이 부분은 아마 제일 관심 많이 갖고 있는 것 같아요. So what is the budget to start? So if you want to start this business, like how much you need to start and what are you going to get from this course? 이 강의 같이 한 후에 뭐가 같이 배울 수 있는지 또 보여줄게요. 오늘 시작하기 전에 제가 이 quote 시작하고 싶어요. The best investment you can make is in yourself. 제일 좋은 투자는 자기 자신에게 투자하는 게 is the best investment. That's I believe a lot of you 한 적이 있어요. 그러면 제가 잠시만요. Oops. So 혹시 드롭shipping 튼 적이 있는 사람 있으세요? 칠판에서 드롭shipping 튼 적이 있는 사람 칠판에서 1로 칠 수 있으세요? I cannot see the thing. Can you? 안녕. Can you guys hear me? Do you know what is drop? 아니 여기 잠시만요. 여기 문제 생겼어요. I check. Okay, let's move forward. So what is dropshipping? Dropshipping is very simple. 컨셉은 너무 간단해요. So basically, it's like online you find a product and a customer would like to buy a product from your shop. 자기 갖고 있고 customer는 그 상품은 100% 냈어요. Like they pay you $100 and then actually you drop ship, which means like on the website you found a cheaper product, which is the exactly same thing that you are selling. 지금 파고 있는 거는 40% 사실은 40%살 수 있는 상품이에요. So what you do is you get the $100, 100% 갖고 40%는 supplier에게 주는 거예요. supplier 주고 and then the supplier will take care of everything. They'll ship the product and they'll just handle the fulfillment. customer에게 당장 보내는 거예요. Can you guys? Yes. So we go. Is there any question that? So why we want to do dropshipping? 왜 dropshipping 하는지? why Shopify 하는 거? 왜냐하면 because like to do dropshipping is very easy to start, and there's no business entity required to start, and you don't need to inventory management. You don't need to stock your products, and you can access to millions of products. 상품은 like millions of products you can find online, and then you can just sell anything online that you found, and you control the margin. 예를 들어 이 상품은 제가 찾았어요. It costs $40. 40% 판매하고 있는데 자신 가게 브랜드 만들면 you can sell this for $100. The same concept. It's very easy to scale, and in this course we will tell you how to scale your business and everything. The cons is very simple. 그 단점은 다른 분야에서도 마찬가지예요. It's a higher competitive because it's very easy to start. That's why 하고 있는 사람들이 많아요. Supplier error는 무슨 말이면 이 상품은 자신 만드는 상품 아니니까 그 supplier 그쪽은 문제 생기면 해결 방법 여러 가지 믿을 수 있는 supplier 그 부분도 잘 찾아하는 거예요. 그 다음에 shipping time. 이 상품은 중국에서 어떻게 해외 보내는지 시간이 얼마나 걸는지 또 그거 문제점이요. 그거 이 수업에서 통해서 우리 이런 부분을 해결할 수 있도록 할게요. So 그러면 dropshipping에 들면 it's very simple. You just get a product, you sell, you mark it up. 더 비싸게 만든 후에 하면 되는 건데 근데 왜 하는 사람은 안 해요? Does it really make money? 이거 진짜 돈이 벌 수 있다냐고 그런 생각 갖고 있는 사람들 많은 것 같아요. So you can see from this picture, maybe if you type dropshipping
드롭shipping 치면 이런 사람들이 많이 나올 것 같아요. Like saying that he earns a lot from dropshipping by just doing this business model. 이 비즈니스 모델을 통해서 돈이 많이 벌었어요. 근데 우리 이 강의는 이 부분에 대해 그런 거 사실은 it's like 잠시만, you watch a YouTube video for like 30 minutes, 30분의 통 아, 유튜브 비디오 30분 예를 들어 how to ski, how to 뭐뭐뭐 그거 30분 본 후에 이런 같은 성과 얻는 사람은 많잖아요. It's not the case. So if you want to make this amount of money, you need to put in a lot of hard work. 그러면 이거 스캠 아니고 왜냐하면 진짜 사실로 이런 성경은 달성하는 사람은 많아요, 사실은. 그러면 제가 실례로 보여주면 이거 제가 운영하고 있는 매장이에요. 쇼피파이 백그라운드 보면 sales는 볼 수 있거든요. So we're actually selling a product and I will show you in our future course about our store. 우리 스토어에 대해 소개해 줄 거예요. 그 올해 1월부터 6월 27일까지 우리 sales는 한 130K 지금까지 한 1억 5천만 원 정도 revenue는 얻었어요. 이거는 실제로 가능성가 있는 거예요. 제가 직접 만드는 상품 아니고 또 인터넷에서 찾은 상품이에요. There's a lot of people doing the same thing. And how do we do it is we use the product, we brand it, and then we sell it online, and then we market it. So there's another quick game for you guys to see. 그러면 이번 달은 이거 성적은 사실은 if you look online, there's a lot like better shops, better result, but this is an example. 이거 보면 이번 달은 한 1,200만 원, 1,400만 원 정도 revenue 얻었어요. 근데 여기서는 제가 얼마나 like 광고비 얼마나 내는지 혹시 anybody want to guess to get this revenue? Like how much do you need to put in to get the revenue? 제가 광고 얼마나 투입하는지 그 채팅방 어떻게 보는 거예요? 거기 채팅이라고 써 있는 거를 누르시면 됩니다. 네. 제가 여기에서 잠깐만 추가적으로 설명을 잠깐만 드릴게요. 아까 그 드롭쇼핑 부분부터 여기까지를 간단하게 요약을 해서 말씀을 잠깐 드릴게요. 지금 우리 큐가 설명한 부분에 있어서 드롭쇼핑이라고 하는 부분들은 간단하게는 다른 사람이 제조한 물건을 내 상점에서 판매를 하는 것입니다. 그러다 보니까 재고의 부담이 없는 거죠. 우리는 지금 한국에서 지금 네이버 쇼핑에서 판매되고 있는 한 20% 정도는 중국에 있는 물건을 떼어와서 우리 가격을 올리고 마케팅을 해갖고 판매를 하고 있거든요. 그거의 대표적인 제품이 클럭 같은 거예요. 클럭은 실제로 중국에서 한 1,200원 정도 하는 거를 우리나라에 갖고 와갖고 25,000원 이렇게 판매를 하거든요. 근데 그거는 1차 오더를 하고 그리고 많은 재고를 가지고 있는 거죠. 창고 비용이며 배송이며 이 모든 부분들을 책임지는데 드롭쇼핑이라고 하는 부분들은 내가 마음에 들고 내가 잘 팔 수 있고 내가 정말 관심이 있는 상품을 선택을 해서 그 제품과 쇼피파이를 연결을 해서 우리 고객이 제품을 사면은 바로 오토매틱하게 오더가 가고 쉬핑이 이루어진 배송이 이루어질 수 있도록 도와주는 기능입니다. 조금 전에 우리 큐가 지난 6개월 동안 매출을 공개를 했어요. 근데 제가 알기로는 그게 한 제품으로 알고 있거든요. 근데 한 제품을 1억 5천 정도의 매출을 올렸어요. 근데 보통 쇼피파이에서 많이 그러니까 쇼피파이를 운영하는 분들은 매출 원가가 보통 20% 정도입니다. 20%라고 하는 거는 제품 가격과
쉬핑 비용을 포함한 가격을 20% 정도로 잡고 있어요. 그래야지 수익이 난다라고 생각을 하거든요. 근데 그러면 거기에 얼마의 그 광고비를 넣었느냐라고 하는 거가 있어요. 그러면은 아까 그 몇 분들이 한 10%, 20% 이야기를 했는데 실제적으로 큐가 정확하게 이야기는 안 했지만 거의 한 20% 정도를 광고로 태운 거로 이야기를 했어요. 그러면은 원가는 한 40%가 되는 거죠. 그러니까 우리가 내가 100만 원어치를 팔았다라고 하면은 20만 원은 제조업자, 서플라이어에게 그 가는 거고요. 그리고 광고비로 20만 원이 가는 거고요. 그러면 수익이 60만 원이라고 하는 거죠. 그러니까 그 수익 모델을 조절할 수 있는 거죠. 이 드랍쇼핑은 맞아요. 내가 얼마나 가격을 경쟁력 있는 가격으로 만들 거냐, 그리고 내가 얼마나 광고를 많이 할 거냐. 보통 로아스라고도 이야기를 하는데 매출 대비 광고의 효과가 얼마나 있느냐라고 하는 모델도 있는데 지금 현재 보여준 거는 큐가 실제로 진행하고 있는 쇼피파이 몰에서 나온 어떤 그 결과치를 보여주고 있는 것입니다. 예, 큐 계속해 주세요. Yeah. So in the way when you make a shop online, 만약에 매장 만들었잖아요. 인터넷 매장인데 들어간 우리 실제로 만약에 상장 like 스토어 생기면 우리 길 지나가다가 볼 수 있잖아. 근데 인터넷에서는 이런 상황 아니잖아요. 그러면 어떻게 우리 가게는 다른 사람을 알려주는 게 더 비법과 여러 가지가 있어요. So there are multiple ways to do to get revenue, to get traffic. It's either you use Facebook ads, 광고 하는 거, 아니면 인터넷, 인스타그램 인플루언서 하는 거예요. 이 가게는 사실은 인플루언서를 통해서 그 세일즈는 얻는 거예요. 그래서 이번 달에 우리 인플루언서 몇 개만 하는데 우리 한 200만 원, 250만 원 정도 내고 이런 revenue 만들었어요. So in the future, we'll tell you more about how to make sales and how to drive traffic. 트래픽 어떻게 얻는지도 보여줄 거예요. 앞으로도. 근데 만약에 이거 진짜 이렇게 쉽게 돈이 얻을 수 있으면 왜 더 하는 사람이 없겠냐? Then why people are not doing this? Like if this is the way to make money, this is a easy way to make money. Why so many people fail? 왜 실패하는 사람 많고 그러면 계속 하는 사람은 왜 없겠냐? 이런 질문도 많을 것 같아요. So it's the mindset problem. 이거 사실은 mindset은 제일 중요하다고 생각해요. 이거 하고 싶은 사람들이 올바른 mindset가 갖고 있어야 돼요. 왜냐하면 사람들이 그냥 나도 간단하게 쉽게 돈 벌고 싶어요. Like they want to make money fast. They don't expect to learn things. 제가 유튜브 봤어요. 30분 동안 몇 시간 본 후에 저도 이런 돈 벌 수 있다. It's like it's not realistic. 이거 실제적이 아니고 왜냐하면 그 의사님들이도 공부 열심히 몇 년 동안 공부하고 시험 여러 가지 하는데 그런 돈을 벌고 있는데 이거 드롭shipping도 마찬가지요. Compared to them, it's much easier. It's way easier to make money. So we need to have the right mindset. 실패하는 사람들이 그냥 돈 많이 빨리 벌고 싶고 마케팅 스킬도 lacking and have the wrong mindset. Yeah, having the wrong mindset is the worst thing to have and not investing time to learn. 그 배우는 시간 투자하지 않고 그냥 돈만 계속 생각하고 있으니까. So the next one. So what is the budget to start? 만약에 이거 드롭shipping 이 컨셉은 좋은 컨셉. 쉬워요. 저도 할 수 있다. 사실은 맞아. 누구나도 할 수 있는 거예요. 그러면 제가 시작하고 싶으면 얼마나 갖고 있어야 하냐고 물어보면 So there's no right answer. 정답이 없어요. 지금은 돈이 거의 없어도 시작할 수 있어요. So if you want to make this as your living, 자기 생업이 얻고 싶으면 무조건 바젯 있어야 돼요. 왜냐하면 마케팅에 돈이 다 들어가요. So if you want to earn extra, maybe 10만 원, 20만 원, 30만 원 그런 정도 작은 돈을 그냥 extra money로 취미로 하고 싶으면
그러면 바제는 작은 바제도 시작할 수 있는 거예요. So I'll break down the fee that you need to prepare before you start the Shopify or dropshipping. Is for Shopify store, the cheapest option, 제일 싼 옵션은 Shopify는 매달 you need to pay 30불. So you can see here is like $30. Domain 매장 만들었잖아요. Shopify store. 그러면 you need to make a name, domain. 그 URL 치면 예를 들어 자기의 가게 이름 그런 것도 비용에 들어가요. 근데 그거 비싸지 않아요. It's only $14 a year. And sample product. 이 과정에서 이 강의 가장 중요한 거는 하나, product. 상품을 어떻게 찾아요? 어떤 상품 받는지. 매장 인터넷에서 여러 상품 있잖아요. So if you want to find the right product, you have to try to order, contact the supplier to get the product. supplier 연락하고 샘플 프로덕트 얻고 그러면 이 상품은 진짜 팔 수 있는지 확인하는 거. 그 다음에 쇼피파이 만든 후에 그 매장 사람들이 유도하는 거 어떻게 그 쉽게 살 수 있도록 하는 앱스가 여러 가지가 있어서 그것도 들어가요. It's like $20. 마케팅 비용은 한 하루 아니면 이틀 이거도 조절할 수 있어요. 이거 마케팅, 페이스북 마케팅인데 한 250불 있으면 충분하게 시작할 수 있어요. So, 여기서 잠깐 추가적으로 설명을 잠깐만 드릴게요. 지금 요 장표를 보여드리는 이유는 보통 그 버짓에 대해서 많이 궁금해하셔서 제가 요 장표를 그 예시로 넣어줬으면 좋겠다라고 말을 했습니다. 우리가 보통 쇼피파이를 시작을 하면은 쇼피파이는 잘 아시겠지만 쇼피파이는 플랫폼입니다. 플랫폼 사용료가 월 3만 원, 그리고 3만 원짜리는 제일 싼 거고 비싼 거는 뭐 20만 원짜리도 있거든요. 큰 기업인 경우에는 20만 원짜리를 사용을 해요. 이 도메인은 1년에 이제 14,000원 들어가는 거고, 그리고 아까 이제 그 샘플 프로덕트이라고 하는 거는 우리가 먼저 한번 제품을 보고, 그리고 제품을 제조하는 사람들의 그 특징이 있습니다. 제품을 제조하는 사람들의 특징은 마케팅 능력이 별로 없다라고 하는 점입니다. 그러니까 사진을 찍어도 그 때깔나게 나오지 않고 동영상을 찍어도 재밌게 찍지 못하는 게 보통 제조업자, 서플라이어들의 특징이거든요. 그렇기 때문에 샘플 프로덕트를 요청을 해서 그 프로덕트를 가지고 저희가 이제 그 광고 소재도 만들고, 그리고 이제 마케팅을 위한 준비를 하는 거죠. 그리고 재미있는 게 플러그인 앱이라고 하는 거는 우리가 일을 쉽게 할 수 있도록 도와주는 거예요. 예를 들어서 저 플러그인 앱이라고 하는 거는 지금 현재 쇼피파이에서 한 4,200개 정도의 앱을 연결을 해놨어요. 그러니까 쇼피파이 플랫폼하고 앱하고 연결을 해서 이 앱은 어떤 거는 댓글을 처리해주는, 또는 AI를 붙여갖고 댓글을 처리해주는 것도 있고요. 매출의 커브나 이런 부분들을 보다 더 쉽게 보여주는 것도 있고요. 그리고 이제 광고 효율성을 보여주는 어플리케이션도 있고요. 굉장히 다양한 어플리케이션이 있어요. 근데 이게 유료로 사용하는 게 있고 또 무료로 사용하는 것도 있어요. 근데 여기서 이제 그 Q가 추천하는 거는 앱을 사용을 할 때 앱에 플러그인으로 해갖고 이 앱을 좀 잘 활용을 하면은 요 정도 비용이 들면은 내가 그 보통 이제 우리 고객 리스트를 쭉 엑셀로 해갖고 하나하나 배송 체크하고 뭐하고 하는 것들을 이 어플리케이션은 오토매틱으로 처리해주거나 이런 앱들인 거예요. 그러니까 네. 내가 손으로 해야 되는 일들을 여기에서 이제 오토매틱하게 일을 처리해준다라고 하는 그런 그 비용 구조를 가지고 있는 거고요. 그리고 마케팅이라고 하는 거는 여기서 한 가지 국내 마케팅이라고 하는 거는 우리가 이제 보통 우리나라에서 많이 사용하는 게 이제 뭐 네이버 쇼핑, 뭐 쿠팡이나 또는 뭐 오픈마켓, 구글 쇼핑, 뭐 그 카카오, 요즘은 이제 라이브 쇼핑들이 많이 있는데요. 지금 마케터들한테 물어보면 어디에 광고를 제일 많이 합니까? 라고 얘기하면 네이버 검색에 제일 많이 해요. 왜냐하면은
그 네이버 쇼핑은 검색이라고 하는 강력한 그 툴을 가지고 있기 때문에 네이버 쇼핑이 인기가 있는 거거든요. 근데 아쉽게도 쇼피파이에는 검색이 없습니다. 그러니까 아마존이나 또는 뭐 이런 데는 이제 검색 기능이 있는데 그 검색은 찾기 위한 검색도 있지만 그 네이버 쇼핑처럼 쇼핑과 검색을 연결을 해갖고 마케팅을 하는, 그러니까 이 검색 광고가 굉장히 많이 돌아가잖아요. 그런데 쇼피파이에서 가장 많이 사용되어지는 부분이 뭐냐면은 페이스북입니다. 그러니까 아직도 영미권에서는 페이스북, 인스타그램 광고가 다른 많은 광고 툴보다도 많이 활용이 되고요. 그리고 구글 검색, 그리고 구글 그 DA, 그리고 구글에 연결된 유튜브 어떤 디스플레이 광고나 이런 부분들이 있어요. 그리고 사실은 쇼피파이는 그 비유를 하자면은 아마존은 어떤 그 스타필드 같은 거고요. 건물을 잘 지어놓고 주차장도 잘 만들어 놓고 식당도 놓고 다른 것도 많이 놨어요. 그리고 이벤트도 자주 해요. 그 대신에 거기에 입점하는 업체들은 스타필드에서 제시하는 스탠다드에 맞아야 돼요. 만약에 거기에서 그 기준에 안 맞으면 퇴출이에요. 이게 아마존하고 똑같은 거죠, 스타필드가. 그런데 요 쇼피파이는 한국에서 얘기하면은 약간 가로수길 같은 느낌이라고 볼 수 있어요. 우리가 가로수길은 지금 그 거기에 내 상점을 열고 사람들을 거기에 유니크한 그 제품을 디스플레이를 하고 그리고 이벤트를 자주 해요. 그리고 사람들이 그쪽에 올 수 있도록 이렇게 그 초대를 하는 거죠. 그러니까 스타빌드에 입점을 해갖고 내 물건을 팔 거냐, 아니면은 가로수길에 내가 상점을 열어서 거기서 물건을 팔 거냐라고 하는 그런 차이가 있는데, 그러니까 요 쇼피파이는 재밌는 게 내가 우리의 타겟이 이제 누구냐, 예를 들어서 지금 우리 큐 실장님 같은 경우에는 여성 제품을 많이 팔고 있어요. 그러다 보니까 아무래도 인스타그램이나 페이스북 쪽에 그 광고가 많이 노출이 돼요. 근데 제 친구 중에 한 명은 어린이용품을 판매를 해요. 그러다 보니까 검색을 많이 하는 사람들이다 보니까 구글 DA 광고를 많이 이용하고 또 구글 검색 광고를 많이 이용을 해요. 그리고 지금 그 다른 제품을 판매하고 있는 쇼퍼는 유튜브 광고를 많이 활용을 합니다. 유튜브에 재미난 영상을 만들어 갖고 그렇게 거기에서 운영을 해요. 그리고 또 그 인플루언서를 이용하는 부분도 있습니다. 그러니까 인플루언서는 우리나라의 인플루언서라고 이야기하는 분들은 대부분 이제 인스타그램에서 그거를 갖다 이렇게 이제 요즘 물건을 뭐 사진 찍거나 아니면은 그 사용 후기를 이야기하거나 아니면 라이브 방송을 하면서 물건을 같이 이렇게 코마케팅을 하는 인플루언서들이 있고요. 또 이제 블로그나 이런 쪽으로 인플루언서가 있는 것처럼 우리나라보다 훨씬 더 많은 인플루언서들이 영미권에 있다고 생각하시면 됩니다. 그러면 어떻게 인플루언서들을 서칭을 해서 그들에게 내 제품을 같이 홍보해 줄 수 있겠느냐라고 하는 거를 이제 제안도 하고 그 친구가 억셉트를 하면은 그걸 가지고 이제 같이 마케팅을 하는 거거든요. 그러니까 이제 아까 여기 이제 플러그인 앱에는 그런 것도 있어요. 뭐 인플루언서를 찾아주는, 그리고 인플루언서랑 내 거랑 연결이 되고 인플루언서의 어떤 광고 성과나 이런 부분들도 체크할 수 있는 이런 다양한 어플리케이션들이 있거든요. 그러니까 이제 마케팅에 있어서 요 정도면은 그 성공적으로 시작을 할 수 있겠다라고 하는, 뭐 더 작게도 갈 수 있지만 그래도 한 요 정도면은 그래도 재미있게 마케팅을 할 수 있는, 잘 만들어 놓고 아무 광고도 안 하고 마케팅도 안 한다면은 유입되는 손님들이 없겠죠. 근데 요거는 요 정도면은 시작하는데 재미있게 할 수 있지 않을까라고 하는 기준점을 제시한 겁니다. 네, 제가 너무 길었죠, 우리 큐? 아니요. 네, 잘 설명했어요. 그 다음에 왜 250부라고 쓰는 게 간단하게 예를 들어 페이스북 앱은 또 앞으로 가르칠 거예요. 페이스북은
자꾸 아마 페이스북 한 사람은 아마 알 거예요. It's like when you scroll Facebook, 그 광고 여러 광고를 볼 수 있잖아요. 근데 그 광고는 마음대로 그 랜덤 나오는 거 아니고 사실은 광고 뒤에 사람을 조종하는 사람을 있어요. Like the control. 어떤 사람은 이 광고 보는 거예요. 이 광고 지금 보면 사실은 is your what you're interested in. 너 사람들이 관심을 이 갖고 있으면 그런 광고가 많이 볼 거예요. So in Facebook conversion은 무슨 말을 하면 매장을 하나 있고 200명은 들어가면 몇 명 살 거예요. 우리 매장에서 들어가면 한 2.5%예요. 쇼피파이 스토어 보통은 2.5%는 인더스트리 스탠더드예요. 그러면 200명 만약에 우리 매장에 들어가면 한 5명은 살 거예요. 제 상품은. 왜냐하면 벌써 이 상품은 관심 갖고 그래서 이 광고 보고 이 우리 매장에 들어갈 수 있잖아요. 그러면 페이스북에 통하면 클릭 트루 레이트 CTR 하면 무슨 말이 하면 그 광고 보고 클릭하는 사람은 거의 한 0.9% 그러면 한 1%로 보면 되는 거예요. 그러면 200명 우리 가게 매장으로 올 수 있도록 한 2만 명 광고 보면 한 200명은 들어올 거라고 생각하면 되는 거예요. 그러면 average cost 그 비용을 CPM 하면 비용 한 12불.5 그러면 한 250불 있으면 한 5세일즈는 만들 수 있다. 그렇게 생각하면 되는 거예요. 근데 지금까지 듣다가 아마도 제가 250불 낸 광고비는 혹시 프로핏을 만들 수 있냐 이런 질문 나올 것 같아서 사실은 시작할 때 this is the basic 시작할 때 사실은 무조건 돈이 와요. Like you have to pay to understand the customer. 이거 입장비로 보면 되는 거예요. 왜냐하면 you need to understand 제가 그 타겟하고 있는 audience들이 배우는 거예요. 그 데이터 그러면 데이터 싸는 거라고 생각하면 되는 거예요. I'm buying data. 그 다음에 더 잘 타겟팅 할 수 있도록 하는 돈이라고 생각하면 되는 거예요. 이거 그냥 대충의 과제이라서 꼭 만약에 예를 들어 제가 1,000불 얻고 싶으면 한 얼마나 그 돈 들어가야 하는지도 미래에 설명할게요. 만약에 제가 1억 세일즈 한 달에 1억 레베뉴 만들고 싶다. 그러면 자연 like 응답한 돈이 들어가야죠. So 여기까지 듣다가 아마도 돈이 들어가네요 라고 생각하는 사람도 있을 거예요. 그러면 you are going to 무섭잖아요. 돈 내야 하면 이거 like what if I lose the money? I do the shop, I pay for Shopify, I do marketing and everything, but I didn't earn money. 그 돈이 벌지 않아요. 그 돈 낭비하잖아요. 그런 생각은 갖고 있는 사람은 많거든요. But 아까 말씀했던 거는 is like the mindset. 사실은 이거는 losing money 아니고 자기 자신에게 투자하는 돈이라고 보면 되잖아요. 예를 들어 you go to school, 학교 다니는 거, 대학교 다니는 거 다 돈 내는데 지식만 얻었잖아요. 그거 돈 낭비하는 거 아니라고 생각해요? 아니잖아요. It's the same thing when you do dropshipping, Shopify 계속 배우는 거는 제일 중요한 like the characteristic is the most important thing is to continuously learning. 계속 배우는 게 제일 중요하다고 생각해요. 그렇다면 if you spend few $100s and quit, of course it's a waste. 예를 들어서 아까 마케팅 Shopify 다 했어요. 돈 냈잖아요. 그러면 제가 돈이 I didn't earn money, then I'm gonna quit. 그러면 여기 포기하면 그런 다 낭비하는 거잖아요. 근데 이 돈은 왜 계속 꾸준히 배우는 거, 하고 계속 하는 거, 그러면 it's gonna be your asset. It's gonna be your property. 이 수업은 이 강의는 주로 같이 계속 꾸준히 하는 게 제일 중요하다고 하는 거예요. It's like why 99% people fail because they keep on learning. 계속 이거만 계속 보다가 유튜브도 보고 like
you read articles and do everything, all the preparation, but you never start. If you never start, then 이거 안 되잖아요. So 이 수업은 이 강의 통해서 뭐 배우는지 뭐가 얻을 거예요. 강의 끝난 후에 what are you going to get? You're gonna find a winning dropshipping product. 상품은 뭐냐면 상품 여러 가지 있어서 진짜 winning product이면 마케팅 스킬 약해도 잘 팔아요. 그런 상품가 있어요. But how do we find those kind of product? 그 상품 어떻게 찾는지 그 지식 비법도 각 you guys will learn how to do that and you can choose trustworthy suppliers on AliExpress. AliExpress is a website for you to look for products. 그 supplier는 잡는 게 어떻게 supplier 잡는지 그리고 쇼피파이 스토어 어떻게 잘 만드는지 왜냐하면 쇼피파이 좋은 매장은 디자인, 브랜딩 여러 가지가 있어요. 잘 conversion rate는 높아 how do you make the conversion rate higher is also a skill. And the next one is you're gonna set up your first Facebook ads. 그 Facebook ad 그 계좌 만들어야 되고 traffic은 어떻게 how to drive your traffic to your store and you can learn how to optimize. So after learning with this course with us, you're gonna get these skills. So 근데 제가 이거 많이 들어봤어요. 관심도 갖고 있는데 왜 지금 시작해야 되나? 왜냐하면 this is already means wow. 이 비즈니스 모델 사실은 벌써 몇 년 전에 있거든요. But why now? 근데 지금 왜 시작하는지 is because like 막 계속 우리 다음 날 아니면 다음에 할게라고 하면 is 사실은 is another way to say never. 절대 안 할 거죠. So you can keep on starting but never start, then nothing is gonna happen. That's why 하는 거예요. 혹시 질문 있으면 네, 고맙습니다. 오늘은 이제 오버뷰에 대해서 이야기를 좀 했고요. 지금 이제 제가 질문을 좀 받았으면 좋겠어요. 그러니까